Buyurun, please. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, kıymetli misafirler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza törenine başlıyoruz. 대한민국 이재명 대통령님과 튀르키예 공화국 레셉 타입 에르도안 대통령님께서 참석하신 가운데 양국 간 양해각서 서명식을 시작하겠습니다. Birinci anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi Genel Müdürü Necati Yamaç, Kore Cumhuriyeti adına Kore Elektrik Enerjisi Kurumu KEPCO CEO'su Kim Dong-chol, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında nükleer enerji işbirliğine ilişkin mutabakat saptığını imzalayacaklardır. 김동철 한국전력공사 사장님과 네자티 야마치 튀르키예 원자력공사 사장님께서 한국전력공사와 튀르키예 원자력공사 간 원자력 에너지 협력에 관한 양해각서에 서명하시겠습니다. İkinci anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Kore Cumhuriyeti adına Kore Otoyol Kurumu ve Kore Yurtdışı Altyapı ve Kentsel Gelişim Kurumu adına Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jong Yeon-du, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kore Cumhuriyeti Kore Otoyol Kurumu ve Kore Yurtdışı Altyapı ve Kentsel Gelişim Kurumu arasında mutabakat saptığını imzalayacaklardır. 정연두 주 튀르키예 대사님과 튀르키예 아흐멧 귤셴 도로청장님께서 한국도로공사 해외인프라도시개발지원공사와 튀르키예 도로청 간 도로인프라 협력에 대한 양해각서에 서명하시겠습니다. Üçüncü anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kore Cumhuriyeti adına Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Kwon Oh-eul, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanlığı arasında Kore Savaşı'nın anılmasında işbirliğine dair mutabakat saptığını imzalayacaklardır. 대한민국 권오울 국가보훈부 장관님과 튀르키예 마이누르 özdemir교타시 가족사회 장관님께서 국가보훈부와 튀르키예 가족사회부 간 6.25 전쟁 기념 상호 협력에 관한 양해각서에 서명하시겠습니다. Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Arz ederim. 서명식을 마치겠습니다. Sayın Cumhurbaşkanı, 존경하는 대통령님, kıymetli heyet üyeleri, 진행하는 수행원 değerli 여러분, basın mensupları, 소중한 언론인 sizlere 여러분, kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. 여러분 모두를 진심 어린 마음으로 Öncelikle değerli 존중의 dostum 뜻을 ve 담아 kıymetli 인사드립니다. heyetine hoş geldiniz 우선 diyorum. 소중한 친구이신 대통령님과 Sayın 귀한 Cumhurbaşkanı'na 수행원 여러분께 환영의 Haziran 뜻을 ayında 전합니다. göreve başladıktan sonra 대통령님께서는 지난 bir 6월 mesajla 취임하신 후 tebriklerimi 제가 iletmiş, 축하 메시지를 bilahare 드렸고 bir 이어서 telefon görüşmesi 전화 yapmıştık. 통화도 한 바 있습니다. Kendisi
hayatın zorluklarıyla 대통령님은 어린 시절부터 çocuğuk yaşta 삶의 tanışmış, 어려움과 맞닥뜨렸으며 올바르다고 믿는 길을 ve 흔들림 ülkesine 없이 걸어 yaptığı 오신 hizmetlerle 분이십니다. 나라를 Kore 위한 halkının 봉사로 teveccühünü 한국 국민의 신뢰와 kazanmış bir 존경을 liderdir. 받은 지도자이십니다. Sayın Cumhurbaşkanı'na yüksek vazifesinde 대통령님의 bir kez de 막중한 sizlerin huzurunda 취임에 muvaffakiyetler 이 자리에서 다시 한번 성공을 uzun 기원합니다. yıllardan sonra 만사 Güney 형통하시길 Kore'den 바랍니다. Cumhurbaşkanı düzeyinde 오랜 세월이 bir 흐른 devlet 뒤에 ziyareti 한국에서 gerçekleşmesinden 대통령급 ayrıca 국빈 방문이 memnuniyet 이루어진 duyuyoruz. 것에 대해 매우 기쁘게 Türkiye ve 생각합니다. Güney Kore arasındaki 이번 방문을 güçlü bağları 계기로 bu ziyaret 튀르키예와 vesilesiyle 한국 사이에 daha da 굳건한 pekiştirdiğimize 유대가 inanıyorum. 연대가 더욱 강화되었다고 Bizim 믿습니다. gibi Korelilerin de Türkiye'yi kardeş ülke olarak 한국 국민들께서도 튀르키예인들처럼 형제 나라라고 부르며 기억해 주시는 것은 우리에게 큰 기쁨을 가져다 줍니다. omuz omuza 잘 aynı 알다시피 cephede savaştık. 우리는 한국 전쟁에서 어깨를 나란히 하고 같은 전쟁에서 함께 싸우며 피를 맺은 형제가 75 되었습니다. sene önce 튀르키예는 75년 전 먼 타지로 2만 3천여 명의 우리 병사들을 bu 파병했습니다. vesileyle şehitlerimizi 이 기회를 빌려 순국 선열과 고인들의 명복을 빌려 생존에 계신 한국 전쟁 참전 용사들께도 존경과 감사의 마음을 전합니다. selamlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti 대통령님과 수행원 여러분께서는 내일 앙카라에 한국전 참전 çelenk bırakacaklar. 기념비에 헌화할 Kendilerine 예정입니다. gösterdikleri bu 이와 duyarlı 같은 세심하고 따뜻한 배려에 대해 다시 한번 감사의 말씀을 올립니다. bildiğiniz üzere Güney Kore ile 아시다시피 우리는 diplomatik ilişkilerimizi 1957년에 한국과 1957 yılında 외교 başlattık. 수교 관계를 2012 수립했고 yılında ise 2012년에는 arasında 양국 간 전략적 stratejik 동반자 ortaklık 관계를 tesis 구축했습니다. 2027'de diplomatik 2027년에는 ilişkilerimizin tesisinin 외교 70. 관계 yıl 수립 dönümünü kutlayacağız. 70주년을 기념하게 됩니다. İnşallah bu önemli merhaleyi 이 중요한 muhtelif 이정표를 alanlarda 양국이 다양한 분야의 행사와 상호 방문을 통해 더욱 빛내기를 바랍니다. kıymetli basın mensupları. 친애하는 언론인 Değerli 여러분, dostumla bugün ikili 오늘 존경하는 münasebetlerimizin 대통령님과 양국 관계의 모든 측면에 대해 각양각색의 분야에서 매우 폭넓은 놀이를 진행하기도 했습니다. 우리는 무역, 관광, 에너지, 방위산업, 인프라, 운송, 과학기술, 상호투자 등 다양한 분야의 협력 가능성을 검토하기도 했습니다. yapay zeka, 인공지능, yarı iletkenler 반도체, ve batarya 배터리 teknolojileri, 기술, inovasyon ve 혁신, yenilenebilir enerji 재생 alanlarında 에너지 분야에서도 상당한 잠재력이 존재합니다. 오늘 özel sektörlerimiz 양국 arasında 기업 간 rüzgar enerjisi 협력 alanında 에너지 분야 işbirliğini 협력을 위한 önemli bir belge daha 중요한 imzalandı. 양의 각서가 체결되기도 했습니다. Koreli dostlarımızla 또한 kan plazması 혈장 alanında 관련 ortak 공동 bir projeyi 프로젝트 hayata 착수를 geçirmek 위해서도 üzere 한국 측과 mutabakat 합의가 sağlandı. 이루어졌습니다. Asya Pasifik'teki ikinci büyük ticaret 한국은 ortağımız 아시아 태평양 지역에서 우리에게 두 번째로 큰 무역 파트너이며 15 milyar 양국이 dolarlık 설정한 ticaret hacmine 150억 oldukça 달러 yaklaştık. 교역 목표에 10 거의 milyar dolar sınırını 달성했습니다. ortak 이미 gayretlerle 100억 çoktan aşmış 달러를 durumdayız. 훌쩍 넘어선 Daha 상황입니다. dengeli ticari ilişkiler 포도 için 균형 잡힌 ticaret 무역 관계를 위해 자유무역 gözden 협정의 geçirilmesi 재검토 ihtiyacına da 필요성도 dikkat çekti. 강조했습니다. Hyundai şirketinin 현대가 이즈미트 공장에 대한 yeni yatırımla 신규 투자를 통해 전기차 생산을 시작하게 된 점은 매우 좋습니다. 만족스러운 일입니다. bu yatırımla 이 투자로 인해 자국 전기차 브랜드인 톡 TOGG에 이어 저희 나라에서 100% 전기차 생산에 새로운 장이 열리기도 됩니다. ülkemizde yatırım yapacak
üretim 저희 istihdam 나라에 sağlayacak 투자하고 Koreli şirketlere 생산과 고용을 창출할 한국 기업들에게 필요한 모든 지원을 제공할 것임을 다시 한번 분명히 말씀드립니다. stratejik ortağımız Güney Kore ile 한국과는 방위 산업에서도 여러 중요한 프로젝트를 함께 수행해 왔습니다. Altay tankı projemiz 그 대표적인 사례가 알타이 전차 탱크 프로젝트입니다. milli tanklarımızın 국산 전차에 우리 군에 대한 인도는 biliyorsunuz geçtiğimiz ay 잘 아시다시피 지난달부터 시작되었습니다. bu alandaki müşterek projeleri 우리는 이 분야의 공동 프로젝트를 더욱 다양화하기를 yaptığımız 원합니다. ikili görüşmede savunma sanayine yönelik bundan sonraki süreçte 이제 방송 사업에 대해서 Güney Kore ile 많은 부분에 atabileceğimizi 있어서 konuştuk. 많은 의견을 말씀을 나누기도 했습니다. santrali kurulması 이와 konusunda da 더불어 원자력 발전소 건설과 관련해서도 양국 기관 간 협의가 az 계속되어 önce 있습니다. Kore Elektrik Şirketi ile 조금 전 한국전력공사와 튀르키예 원자력 에너지공사 간에 mutabakat 체결된 양해 각서는 중요한 진전이라 생각합니다. Güney Kore ile terörle mücadele konusunda da 한국과는 테러와의 싸움에서도 완전한 같은 입장을 공유하고 있습니다. 친애하는 여러분, 대통령님과는 양국 관계뿐만 아니라 팔레스타인, 우크라이나, 시리아, Kore Yarımadası 한반도 dahil 문제 등 지역 국제 현안도 meseleleri de 폭넓게 논의했습니다. başta Birleşmiş Milletler 우리는 UN, G20 G20, 20, 미키타 등 국제지역 플랫폼에서의 협력을 platformlardaki 계속해 나가기로 합의했습니다. mutabık kaldık. Bu vesileyle 따라서 Kore'nin 한국이 başarıyla sürdürdüğü 올해 성공적으로 수행하고 있는 미키타 의장국 역할을 높이 평가합니다. G20 zirvesinde G20 정상회의 때 미키타 의장국을 맡고 계셨는데 devir teslimiyle alakalı kendisiyle de 거기서도 저희는 따로 따로 논의하기도 했는데 거기서 저희는 가족 사진 찍기도 했었습니다. 대통령님과 함께 해서 한국이 지난 4월에 시리아와의 외교 관계를 재개한 것을 큰 만족으로 받아들이고 있습니다. 시리아, 가자, 우크라이나의 재건은 물론 이라크, 아프리카, 중앙아시아 등 여러 지역에서도 협력할 수 있다고 생각합니다. 가자 사태에 관하여 튀르키예와 한국 모두 휴전 유지, 무고한 민간인 보호, 두 국가 해법을 일관되게 지지하고 있습니다. 1967년 국경선에 기반한 수도 동예루살렘을 가진 주권 독립국가로서의 팔레스타인 국가 수립은 공정하고 지속 가능한 평화의 핵심 조건이기도 합니다. 이러한 맥락에서 저희는 튀르키예로서 아직 팔레스타인 국가를 승인하지 않는 모든 우방국, 형제국, 동맹국들에게 인정을 요청하고 있습니다. 우크라이나 문제에서도 전투의 중단과 협상 테이블에서의 외교적 해법을 향한 노력은 변함없는 저희들의 입장입니다. 여러분도 아시다시피 저는 젤렌스키 대통령과 푸틴 대통령 모두와 긴밀한 소통을 하고 있습니다. 저희는 튀르키예로서 이스탄불 프로세스를 포함하여 항구적 평화를 위한 모든 외교적 노력에 계속해서 지원을 제공할 것입니다. 친애하는 언론인 여러분, 오늘은 잘 아시다시피 저희 나라 터키에서 11월 24일 스승의 날입니다. 대통령님의 부인께서 피아노 교사이시라는 이야기를 제가 들었습니다. Hanımefendi de buradaydı.
유영 부인님께서 geldiler. 여기에 계셨는데 같이 들어오셨는데 이 기회를 빌려 저희 나라 모든 선생님들과 영부인께 스승의 날을 진심으로 축하드립니다. Sayın Cumhurbaşkanı'na nazik ziyaretleri için 대통령님의 진솔한 국빈 방문에 이 자리에서 다시 한번 감사드리며 Kore halkına 모든 한국 국민들께 가장 따뜻한 인사를 전합니다. şimdi 지금 sözü Sayın 이재명 Cumhurbaşkanı'na 대통령님의 소중한 말씀을 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 메라바, 먼저 국빈 방문을 초청해 주시고 또 우리 대표단을 따뜻하게 환대해 주신 존경하는 에르도안 대통령님 그리고 튀르키예 국민 여러분께 진심으로 감사하다는 말씀을 드립니다. 튀르키예의 한국전쟁 참전 75주년이자 저의 대통령 취임 첫 해인 올해 피를 나눈 형제의 나라 튀르키예를 방문하게 돼서 매우 뜻깊게 생각합니다. 튀르키예는 대한민국과 수교를 맺기 전부터 각별한 관계였습니다. 이 같은 역사를 바탕으로 양국의 관계는 1957년 수교를 한 이래 빠른 속도로 발전해 왔습니다. 특히 양국은 2012년 전략적 동반자 관계를 체결하고 정무, 경제, 문화, 인적 교류 등 모든 분야에서 호혜적인 협력을 심화해 나가고 있습니다. 또한 유럽과 아시아의 길목에 위치한 튀르키예는 우수한 우리 기업들이 유럽 지역으로 진출하는 데 있어 든든한 거점이 되어주고 있습니다. 오늘 에르도안 대통령님과 저는 수교 이래 돈독한 발전을 이루어온 우리 두 나라의 협력 현황을 점검하고 양국의 전략적 동반자 관계를 더욱 미래지향적이고 호혜적인 관계로 확대 발전시키는 방안에 대해서 심도 있게 논의하였습니다. 아울러 지역과 국제 정세의 변화 속에 양국 간 연대를 심화해 나가기 위한 방안을 폭넓게 논의하였습니다. 우선 양국이 방산 강국 도약을 위해서 노력하는 과정에서 상호 신뢰를 바탕으로 공동 생산, 기술 협력, 훈련, 교류 등에 있어 협력을 지속해 나가기로 약속했습니다. 이를 통해 알타이 전차 사업 같은 성공적인 협력 사례를 더 많이 만들어 양국의 방위산업 역량을 강화하고 평화와 안보 증진에도 기여할 것을 기대합니다. 원자력 분야에서는 튀르키예의 신규 원전 사업 추진에 있어 앞으로 남은 세부 평가 과정이 순조롭게 이루어질 수 있도록 양국 정부 차원에서 관심을 갖고 지원해 나가기로 하였습니다. 한국의 우수한 원전 기술과 안전 운영 역량이 튀르키예의 원전 개발에 실질적으로 기여할 수 있기를 바랍니다. 바이오 분야에 있어 튀르키예 정부가 추진하는 혈액 제제 자급화 사업에 한국 기업인 SK 플라즈마가 참여하게 된 점을 매우 기쁘게 생각합니다. 특히 우리 양국이 혈맹 관계인 점을 생각해 보면 이번 사업의 의미가 더 크게 다가오는 것 같습니다. 이 자리를 빌려 우리 기업의 참여에 관심을 가져주신 에르도안 대통령님께 각별히 감사하다는 말씀을 드립니다. 인프라 분야에서는 그간 차나칼레 대교와 유라시아 해저 터널 건설에 있어 양국 간 모범적인 인프라 협력을 평가하고 이번 국빈 방문을 계기로 체결된 도로사업 협력 MOU를 통해 대한민국과 튀르키예의 인프라 분야 협력이 더욱 공고화될 수 있도록 양국 정부가 관심을 갖고 지원해 나가기로 하였습니다. 아울러 신재생에너지, 인공지능, 디지털을 포함한 첨단 과학기술 분야에서도 양국 간의
전략적 협력을 심화해 나가기로 하였습니다. 이와 관련하여 우리 기업인 CS 윈드와 튀르키예 에너지사 간의 풍력 발전 협력 MOU 체결을 환영합니다. 이를 계기로 신재생 에너지 분야에서 양국의 민간 협력이 더욱 강화될 것으로 기대됩니다. 한편 앞서 말씀드린 각 분야별 협력 방안의 진전 사항을 전반적으로 점검하고 이행하기 위해서 양국 간 경제공동위원회도 10년 만에 재개하기로 하였습니다. 참으로 늦었다는 생각이 들지만 늦었다고 생각할 때가 가장 빠르다라는 얘기도 있습니다. 그리고 에르도안 대통령님께서 강조하셨는데 협력 사업은 늦게 하면 안 하는 것과 비슷해지기 때문에 빨리 하는 게 중요하다. 속도가 생명이다라는 점에 전적으로 의견을 함께했습니다. 에르도안 대통령님과 저는 오늘 회담에서 한반도 문제와 중동 정세 등 다양한 글로벌 현안에 대해서도 폭넓은 의견을 교환하였습니다. 우리의 대북 정책에 대한 에르도안 대통령님과 튀르키예 정부의 일관된 지지에 각별히 감사 말씀을 드립니다. 우리로서도 중동 정세에 있어 평화 증진을 위한 에르도안 대통령님과 튀르키예 정부의 노력에 높은 감사의 말씀과 동시에 평가한다는 말씀을 드립니다. 아울러 이번 국빈 방문을 계기로 튀르키예 내에 시리아 난민 문제 해결에 기여하고자 대한민국도 인도적 지원을 강화하기로 한 것을 의미 있게 생각합니다. 양국 관계의 가장 든든한 자산인 양국 국민 간의 유대를 심화하기 위해서 인적, 문화적 교류도 더욱 활성화해 나가기로 하였습니다. 튀르키예에서 OTT를 중심으로 한국 문화와 한국어에 대한 관심이 빠르게 확산되고 있고 한국에서도 튀르키예 음식, 문화, 예술에 대한 이해가 꾸준히 이어지고 있음을 매우 기쁘게 생각합니다. 튀르키예의 풍부한 관광 자원과 대한민국의 문화적 매력으로 양국을 오가는 관광객도 꾸준히 증가하고 있습니다. 이에 더하여 양국의 문화원 활동과 한국의 유학생 사업 등을 통해서 미래 세대 간 이해가 제고되고 교류가 더욱 활성화될 수 있기를 바랍니다. 또한 양국은 보훈 협력도 지속적으로 강화해 가기로 하였습니다. 이번 국빈 방문을 계기로 조금 전에 보신 것처럼 체결된 양국 정부 간 보훈 협력 MOU를 통해 앞으로 참전 용사 가족과 후손에 대한 지원이 더욱 공고화될 것으로 기대됩니다. 오늘 저는 에르도안 대통령님과의 회담을 통해서 양국 간의 우정과 이를 기반으로 하는 전략적 협력이 날로 강화되어 미래 세대까지 든든하게 이어질 수 있을 것이라고 확신하게 됐습니다. 대한민국은 튀르키예의 형제 국가로서 오늘 정상회담에서 논의된 사항들이 앞으로 착실히 그리고 특별히 신속하게 이행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 이런 차원에서 13년 만에 이루어진 한국 대통령의 튀르키예 국빈 방문을 계기로 양국의 포괄적 협력을 아우르는 대한민국과 튀르키예 공화국 간 전략적 동반자 관계에 관한 공동성명을 채택하고 또 발표하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 이번 공동성명이 오늘 정상회담에서 논의된 제반사항을 원활히 추진하기 위한 좋은 지침서가 될 것으로 확신합니다. 존경하는 에르도안 대통령님, 그리고 튀르키예 국민 여러분의 건강과 행복, 그리고 형제 국가인 우리 양국의 변함없는 우정과 발전을 기대합니다. 고맙습니다.